खुद को करके माँ के अर्पण, अपनी खुदी को छोड़ दिया। जब से पकड़े चरण श्री माँ के, मन बुद्धि को छोड़ दिया। जब से पकड़े चरण श्री माँ के, सब सोचत हैं हम श्री माँ से मिलने मिलाने आए हैं। सब सोचत हैं हम श्री माँ से मिलने मिलाने आए हैं। हम जानत हैं इसी बहाने पार होने आए हैं। हम जानत हैं इसी बहाने पार होने आए हैं। इस कारण से हर जंगल को, हर बस्ती को जोड़ लिया। इस कारण से हर जंगल को, हर बस्ती जोड़ लिया। जब से पकड़े चरण श्री माँ के, मन बुद्धि को छोड़ दिया। खुद को करके माँ के अर्पण, अपनी खुदी को छोड़ दिया। जब से पकड़े चरण श्री माँ के, यहाँ कोई कमजोर नहीं है, यहाँ कोई मजबूर नहीं। यहाँ कोई कमजोर नहीं है, यहाँ कोई मजबूर नहीं। चलते जाना फर्ज निभाना, मंजिल अपनी दूर नहीं। चलते जाना फर्ज निभाना, मंजिल अपनी दूर नहीं। बीच सफर में रह जाएगा, बीच सफर में रह जाएगा। जिसने जी को छोड़ दिया, खुद को करके माँ के अर्पण, अपनी खुदी को छोड़ दिया। जब से पकड़े चरण श्री माँ के, मन बुद्धि को छोड़ दिया। खुद को करके माँ के अर्पण, अपनी खुदी को छोड़ दिया। अपनी खुदी को छोड़ दिया, अपनी खुदी को छोड़ दिया। जय श्री माता जी। This is a song which we sang yesterday, being sung before Shri Mataji for the first time. We are taking her blessing for the first time. Questa è una canzone che offriamo a Shri Mataji per la prima volta adesso. The
way you appreciated the song, I am sure it is going to revibrate you today also. Se l'abbiamo in effetti offerta ieri, la prima volta, ma il modo in cui voi apprezzate queste canzoni sicuramente le vibrerà di nuovo anche oggi. I'm presenting now this song through Sanjay Talwar. E vi presento oggi questa canzone interpretata da Sanjay Talwar. पुरवाई से सुगंध चले, महकी महकी ये मंद चले। पुरवाई से सुगंध चले, महकी महकी ये मंद चले। प्रकृति को मुक्ति में नहलाती चली, प्रकृति को मुक्ति में नहलाती चली। जैसे शबनम धोए हृदय की कली, पुरवाई से सुगंध चले, महकी महकी ये मंद चले। खड़े चेतन पथ पर, चेतन पथ पर, निरानंद में है विलीन तत्पर, विलीन तत्पर। हम मुक्त खड़े चेतन पथ पर, चेतन पथ पर, निरानंद में है विलीन तत्पर, विलीन तत्पर। है तार छिड़ी गुंजन फैली, है तार छिड़ी गुंजन फैली। निर्मल माँ की कृपा हुई, पुरवाई से सुगंध चले, महकी महकी ये मंद चले। पुरवाई से सुगंध चले, महकी महकी ये मंद चले।
से सुगंध चले, महकी महकी ये मंद चले, पुरवाई से सुगंध चले, महकी महकी ये मंद चले। न पीछे की हमको सुध ही रही, सुध ही रही, न आगे की कोई खोज रही, खोज रही। न पीछे की हमको सुध ही रही, सुध ही रही, न आगे की कोई खोज रही, खोज रही। मूरत में प्रभु छवि ढली, मूरत में प्रभु छवि ढली, निर्मल माँ की कृपा हुई, पुरवाई से सुगंध चले, महकी महकी ये मंद चले, पुरवाई से सुगंध चले, महकी महकी ये मंद चले। जो कल के चले अब भी है चले, अब भी है चले, कब पहुँचेंगे जो आज चले, जो आज चले। जो कल के चले अब भी है चले, अब भी है चले, कब पहुँचेंगे जो आज चले, जो आज चले। न चल के भी मंजिल पाली, न चल के भी मंजिल पाली, निर्मल माँ की कृपा हुई, पुरवाई से सुगंध चले, महकी महकी ये मंद चले, पुरवाई से सुगंध चले, महकी महकी ये मंद चले। पूर्ण से संपूर्ण बनो, संपूर्ण बनो, सगुण से तुम निर्गुण बनो, निर्गुण बनो। पूर्ण से संपूर्ण बनो, संपूर्ण बनो, सगुण से तुम निर्गुण बनो, निर्गुण बनो। है सूक्ष्म में अनुभूति पाली, है सूक्ष्म
सूक्ष्म में अनुभूति पाली, निर्मल माँ की कृपा हुई, पुरवाई से सुगंध चले, महकी महकी ये मंद चले, पुरवाई से सुगंध चले, महकी महकी ये मंद चले। आ रजनी के आंचल से निकली ललाटी, निकली ललाटी, अमृत में प्रेम सुधा मिलाती, सुधा मिलाती। तुम बढ़ते चलो अक्षय आंचल में, अक्षय आंचल में, निर्मल मोह है तुम्हें बुलाती, तुम्हें बुलाती। वृक्ष है माँ तुम हो डाली, वृक्ष है माँ तुम हो डाली, वृक्ष है माँ तुम हो डाली, पुरवाई से सुगंध चले, महकी महकी ये मंद चली, पुरवाई से सुगंध चले, महकी महकी ये मंद चली। प्रकृति को मुक्ति में नहलाती चली, प्रकृति को मुक्ति में नहलाती चली, जैसे शबनम धोए हृदय की कली, पुरवाई से सुगंध चले, महकी महकी ये मंद चली, महकी महकी ये मंद चली, महकी महकी ये मंद चली। I bow to all the seekers of truth. Mi inchino a tutti i ricercatori della verità. You are here to feel the truth. Voi siete qui per percepire la verità And not to just conceptualize it mentally. e non per semplicemente concettualizzarla mentalmente. Now there's a question. Yesterday people asked that what is the difference between Sahaja Yoga and other yogas. Ora, ieri qualcuno ha posto la domanda e ha chiesto qual è la differenza fra Sahaja Yoga e gli altri yogas. All these yogas have been written down by a saint called Patanjali long time back. Tutti questi yogas sono stati scritti da un santo chiamato Patanjali molto molto tempo fa. And he called it Ashtanga Yoga. Ashtanga.
with 8 facets. E lui l'ha chiamato Ashtanga Yoga, che significa yoga dagli 8 aspetti. He existed thousands of years back, and that time we had a system in which the students went into the university to study under some enlightened soul, a guru, Sadguru. E lui è vissuto molte migliaia di anni fa, all'epoca in cui c'era un certo sistema per l'istruzione dei discepoli, cioè avevamo delle università dove i discepoli giovani andavano a imparare presso un guru realizzato. So there are 8 facets of the yoga, mean union with the divine. Quindi sono 8 queste sfaccettature dello yoga, cioè dell'unione con il divino. So he has got the first one as yama, yama, niyama, yama is about the first one, in which he has written what we have to do to make our breathing all right or to control our misbehavior. La prima faccia, il primo aspetto di questo yoga veniva chiamato yama e parlava di quello che dobbiamo fare per mantenere il nostro respiro a posto e anche per correggere i nostri comportamenti errati. So 1/3 of that is the asanas, where you do physical exercises for a particular type of problem. E 1/3 soltanto di questo singolo aspetto è composto dalle asanas, cioè dagli esercizi fisici che devono essere fatti in particolari circostanze, secondo certe necessità. But that is not Hatha Yoga. Hatha Yoga is a complete Patanjali Yoga Shastra. That is complete Patanjali Yoga scripture. Ma quello da solo non è Hatha Yoga, perché Hatha Yoga comprende le intere scritture di Patanjali, cioè gli interi Patanjali Shastras. Asanas, or these practices of physical exercises, is a very wee bit, is 1/24 of one of them. E le asanas, le posizioni come vengono conosciute da noi, è una parte infinitesimale, un 24esimo circa di queste scritture. Ha and Tha. Ha means the sun, Tha means the moon. So both are considered in Hatha Yoga. E questa parola Hatha è composta da Ha, che significa il sole, e Tha, che significa la luna, e sono quelle che lui considera in tutta la sua produzione, le sue scritture. Because we are not only physical beings. Questo perché noi non siamo solamente degli esseri fisici, We are physical being, we are mental being, we are emotional being, we are spiritual being. noi siamo esseri fisici, emotivi, mentali, spirituali. So only to keep your physical being is not so important. E quindi tenere in salute soltanto il nostro aspetto fisico non è così importante. One has to understand that all these things were done by a realized soul who knew what asanas are to be used, what physical exercise to be used for a particular person. Noi dobbiamo comprendere che tutte questa conoscenza era in mano a delle anime realizzate che sapevano quali asanas, quali posizioni dovevano essere usate in un particolare momento per una particolare persona. But some of the people who went to the gurus in Himalayas and they were very greedy people, not good for any kind of yoga. Ma ci sono state delle persone che sono andate nelle Himalaya e che erano delle persone molto avide e che non andavano bene per nessun tipo di yoga. So the gurus told them that you better do physical exercises. E così i guru che stavano lì hanno detto a queste persone: bene, fate soltanto gli esercizi fisici, Just to get rid of them.
tanto per liberarsene. So they came down and they started teaching all these acrobats. E allora queste persone se ne sono venute in Occidente a insegnare tutte queste acrobazie. But such a craze now that people don't know what are the side effects of this kind of imbalanced behavior. In una maniera così folle che adesso la gente non si rende neanche conto di quali sono gli effetti collaterali di un comportamento, di una pratica così sbilanciata. The right side, if you use too much, the left side is completely neglected. Se voi utilizzate troppo il lato destro, quello che si chiama il lato sinistro verrà completamente trascurato. So such people become very dry by nature. There's no love, no compassion. Quindi queste persone che praticano in questo modo diventano molto aride, delle personalità molto aride che non provano più emozioni. They become very hot-tempered and they try to get angry at the slightest pretext. Diventano molto colleriche e si arrabbiano al più piccolo pretesto. Sometimes they're so hot-tempered that you have to go near them with a barge pole in between. E a volte sono così colleriche che se vi volete avvicinare a loro ci dovete andare con un bastone per tenerle lontane. They become horrid fathers or mothers and always fight with each other and mostly end up with divorces. Diventano degli orribili padri e delle orribili madri e nella maggior parte dei casi finiscono per divorziare. And the women who do too much of this Hatha Yoga cannot even produce children. E le donne che fanno troppo di questo Hatha Yoga cosiddetto They non become, Sorry. Sorry. Diventeranno incapaci anche di fare dei bambini. they become so dominating that it is difficult to make out whether they're a man or a woman or a tiger. Diventano così dominanti nel loro temperamento che a un certo momento diventa difficile capire se sono degli uomini, delle donne o delle tigri. So, but in the Patanjali Yoga Shastra, it is described those physical exercises required for physical correction of your spinal cord. Ma negli Yoga Shastras di Patanjali questi esercizi fisici vengono descritti esclusivamente per la correzione di alcuni problemi alla spina dorsale. So when the Kundalini rises, you see the problem on what center it is and you try to improve that particular chakras. Ma allora che cosa accade in Sahaja Yoga quando la Kundalini sale? Allora noi ci rendiamo conto di dov'è che si blocca e di dov'è situato il problema, quindi cerchiamo di curarlo in un certo modo. For example, if this center is catching Agya, then you have to say, I forgive everyone, otherwise it won't open at any cost. Per esempio, se questo centro sulla fronte, l'Agya, è bloccato, voi sapete che dovete perdonare. Se non perdonate, la Kundalini non passerà e questo centro non si sbloccherà. So, unless and until the Kundalini moves, how will you know what's the blockade? E così, a meno che la vostra Kundalini non abbia iniziato a muoversi, come farete voi a sapere dov'è il blocco? And then, how will you know what asana is to be done or not to be done? Quindi come farete a sapere quale asana dovrete fare o non fare? So it is like taking all the medicines from the medicine box thinking you are very sick. E allora diventerebbe un po' come, se non fate così, diventerà un po' come prendersi tutte le medicine per curare una volta che uno è malato. So it is so indiscriminate. Cioè un uso indiscriminato. Now the second one is Raja Yoga, where it is said that you have to know that when the Kundalini rises,
there are certain places like valves on the centers, they stop the Kundalini from falling down. Ora l'altro aspetto viene chiamato Raja Yoga, che dice che quando la Kundalini sale, nei centri ci stanno degli aspetti che le impediscono di riscendere. Se ho capito bene. Now, when Kundalini rises, just like the car starts, gets ignited, all the machinery starts working automatically. Adesso quando la Kundalini sale, proprio nella stessa maniera in cui una macchina viene messa in moto, tutto il meccanismo sottile comincia a funzionare automaticamente. Also, the tongue is little bit pulled inside, which you don't feel, but it is pulled inside a little bit, because the Kundalini should not fall down from the center. Per esempio una cosa che accade è che quando la Kundalini sale, la lingua va all'indietro, senza che noi ce ne accorgiamo, è una cosa che succede automaticamente. But today's horrible this Raja Yoga is that they cut the thread of the tongue and the tongue wags like a dog's tongue. You can't talk, you can't eat. Ma quello che si fa oggi con questo orribile Raja Yoga che viene fatto è che si forza questo processo finché uno alla fine non gli viene male da qualche parte. This is to put the tongue back. For what are you putting? There's no Kundalini. What are you stopping there? E questo sarebbe per tenere alta la Kundalini, ma se la Kundalini non si è risvegliata, che l'ha mandata indietro a fare questa lingua se non c'è la Kundalini? That automatic action is called as khechari. And these people are artificially doing it. Questa azione automatica della lingua si chiama Khechari, ma se viene forzato questo, a che serve? Deve venire automaticamente. I have seen many people in Los Angeles, old people, whom I knew also, having that kind of a tongue. E ho incontrato molte persone, per esempio a Los Angeles, che conoscevo, che facevano questo tipo di esercizio con tutte queste disturbi alla lingua. They teach you to hold your stomach, to hold here, but there is no Kundalini. What are you holding? E quindi vi insegnano in questo modo a tenere sullo stomaco oppure a questo livello qui, ma se non c'è la Kundalini, che cosa state tenendo? When the car has not started, what is the use of putting the choke or taking out a wheel and moving it? Se la macchina non è stata accesa, se l'automobile non è stata accesa, che senso ha stare lì a girare le ruote o a cercare di It is so guidare? artificial. È una cosa artificiale. Then somebody has asked me, this is they call as akriya, kriya yoga. But Sahaja Yoga is akriya. Kriya means action. What action can you do to raise the Kundalini? E questo è anche chiamato Kriya Yoga, ma Sahaja Yoga è akriya, perché kriya significa azione, ma che azione dobbiamo fare noi per alzare la Kundalini? If you have to sprout a seed, what action do you take? You just put the seed in the Mother Earth, finished. Se voi dovete far germogliare un seme, quale azione richiede questo? Non dovete forzare niente, mettete il seme nella terra e quello Now germoglia. you open the seed, take out the primule and push it back. Do you think it will sprout? Non è che per far germogliare un seme noi lo apriamo, tiriamo fuori il germe, cerchiamo di farlo salire, non germoglierà così. This is how so many beautiful seekers are harmed. E questo è il modo in cui così tanti bellissimi ricercatori vengono danneggiati. There are so many like that. Ci sono, Funny things. ci sono molte di queste cose strane oggi. Like they just talk. Per esempio certi continuano a parlare. Big lectures, big books, talking of big things. Danno grandi discorsi, leggono tanti grossi libri, parlano di cose eccelse, enormi, meravigliose. Because you people have not heard of these words, they go on writing all kinds of nonsense and you have to digest it. E
E poiché normalmente la gente in Occidente non ha questo tipo di cultura, c'è gente che scrive dei libri mettendoci tutte le sciocchezze che ci vuole mettere e noi ce li digeriamo in silenzio. There are all types of people who are telling you, take the name of somebody, go on chanting something, or they say that you read this book, read that book. Ci sono una quantità di persone che vanno in giro dicendo dovete cantare tantissime volte questo nome, questo mantra, oppure dovete assolutamente leggere questi libri, eccetera. How many books did Christ read? Ma quanti libri ha letto il Cristo? Think of it, this kind of stupidity they are spreading all over, and you have to use your brains. Pensate a questo, perché c'è tutta questa stupidità che viene messa in giro da certa gente. Voi dovete usare il vostro cervello. The other day I met a person who had made a little book of Gita in gold and put it here. L'altro giorno ho incontrato una persona che aveva ridotto questo libro sacro indù che è la Bhagavad Gita, l'aveva fatto piccolo piccolo e se l'era appeso al collo, in oro. And he said his guru is selling this and that now he's in the heavens, just imaginary. E lui ha detto che il suo guru produceva queste cose, che adesso lui era nel paradiso. Tutte cose immaginarie. But it is said about all these falsehood has been written down by so many saints. Ma molti santi già hanno predetto di tutte queste falsità che sarebbero esistite. Guru Nanak has said that the one who meets you God is the only Satguru, is the only Guru. Guru Nanaka disse una volta che colui che ha incontrato Dio è l'unico vero Guru, il Satguru. So all these funny ideas that are written down or are being told to you, given lectures, all to be understood in one way. Allora tutte queste cose strane che vi dicono, che dovete leggere dei libri che sono scritti, eccetera, eccetera, devono essere compresi in un modo. That what have you got out of it? Quindi il punto da considerare è questo: che cosa ne abbiamo ricevuto noi? Like somebody said, he's got a diamond. Supponiamo qualcuno dice che lui ha un diamante. But diamond you can get in the market. Ma i diamanti si possono anche comprare al mercato, All right. dal gioielliere. And he himself is a heart patient. Ma questa stessa persona che dice di poter creare diamanti è una persona malata di cuore And he came to me for curing himself. ed è venuto da me per farsi curare. So I told him, first of all, give up this diamond to some poor man, then come to me. E allora io gli ho detto: prima di tutto dai questo diamante a qualche poveraccio e poi vieni da me. Then there are other types also who mesmerize you. Poi ci sono degli altri tipi che vi ipnotizzano, vi mesmerizzano, But they have no knowledge, nothing. ma non possiedono conoscenza di nessun genere. Just they get mesmerized and they said, we had an experience. E quindi la gente che viene ipnotizzata, mesmerizzata da queste persone dicono: noi abbiamo avuto un'esperienza. But they have no knowledge as to what has happened, what is within you, how to work it out, nothing. Ma non possiedono nessun tipo di conoscenza, non sanno che cosa gli sia accaduto, non sanno come stanno in realtà le cose, niente di tutto questo. Only what they feel that something has happened to us. Tutto quello che dicono è ecco, ci è successo qualche cosa. Also don't know what has happened to them. E non sanno che cosa gli è successo. So with this kind of your understanding, you are definitely going to get lost. E quindi con questo tipo di approccio, di attitudine, voi vi perderete. You have to know that anybody who takes money from you for giving you realization or anything is a false person. Prima di tutto dovete sapere che chiunque
vuole prendervi dei soldi per darvi la realizzazione o qualcosa del genere è una persona falsa. It's all right, they can pay for the hall or they can pay for the aeroplane, but you cannot pay for self-realization. Si può pagare per prendere una sala o per viaggiare in aeroplano, ma non potete pagare per la realizzazione del sé. Then third thing you must see what's happening to the disciples. E l'altra cosa che voi dovete osservare è che cosa succede ai discepoli di queste persone. Now disciples have become like mad people. Some are in the lunatic asylum, some are begging, some are aggressive, violent people. Questi discepoli o sono finiti in manicomio o sono delle persone aggressive oppure stanno a chiedere l'elemosina da qualche parte. Such people, how can they be spiritual? E allora come fanno queste persone a dirsi degli esseri spirituali? There's no knowledge, there's no love, there's no compassion. Non hanno conoscenza, non hanno amore e non hanno compassione. So, what's the use of wasting your energy with something so nonsensical because you have never known it before? E così che senso ha sprecare le proprie energie con qualcosa di così insensato semplicemente perché è qualcosa di nuovo e di sconosciuto per noi? Anything new should not be accepted blindfolded. Tutto ciò che è nuovo, che ci appare nuovo, non deve essere accettato in maniera cieca. But we should first of all understand it in our full awareness. Ma prima di tutto dovremmo comprenderlo con la piena consapevolezza And then we should accept. e poi accettarlo. Of course, the mesmerism is very easy because you can mesmerize thousands of people. Naturalmente con questi sistemi ipnotici è molto facile perché si può ipnotizzare migliaia di persone allo stesso momento. But to create really knowledgeable, dynamic, compassionate, effective and powerful people is very difficult. Ma per creare delle persone che siano sagge, compassionevoli, profonde, è una cosa molto difficile. After Sahaja Yoga, you will see that you become extremely powerful. Dopo Sahaja Yoga vedrete, vi accorgerete di essere diventati estremamente potenti And you know what power you have. e saprete quali sono i vostri poteri And you know that this is the power of love. e saprete che questi sono poteri di amore You all the time feel the bliss of God. e sentite continuamente questa gioia del divino And every time you can find out whether it is truth or not. e sempre potrete sapere a proposito di qualcosa se è la verità o se non lo è. So when you get your realization, then first you feel the cool breeze of the Holy Ghost for the first time, and on your fingertips you can feel the centers that are yours and the centers of others. E quindi quando ricevete la realizzazione, quello che vi accade è che sentite questa brezza fresca dello Spirito Santo e poi cominciate a percepire i vostri centri sottili interiori sulla punta delle dita e anche i centri degli altri. Also you know how to use it. E imparate anche a usare queste vibrazioni. You can see here there are some English, some Italians from all over the world. People are singing Sanskrit songs. Vedete, per esempio, qui ci sono persone inglesi, italiane, da tutte le parti del mondo e cantano tutti quanti queste canzoni in lingua sanscrita. Sanskrit is the most difficult language, worse than even Latin. Il sanscrito è la lingua più difficile che ci sia, è più difficile persino del latino. And even to speak Hindi by these people is a difficult thing. E anche parlare hindi per certa gente è difficile. And the speed with which they sing, even an Indian can't do it. E la velocità con cui cantano queste canzoni, neanche gli indiani sono capaci.
Even the Swiss are doing that. Swiss, who were so. Persino pensate gli svizzeri riescono a cantarli. And the English, E gli inglesi. which is a miracle. È un miracolo. And you can't make them out who is English and who is a German. E quindi quando cantano non si riesce a capire chi è, non si riesce a scoprire chi sia inglese o tedesco. We have many Jews who worship Christ. Fra di noi ci sono molti ebrei che adorano il Cristo And we have many Muslims who worship Rama. e abbiamo molti musulmani che riconoscono la divinità di Rama. The other day I saw one Irani and Iraqi just hugging each other and being very friendly. Iraqi and Irani. L'altro giorno c'erano un Sahaja Yogi iraniano e uno iracheno che si abbracciavano e scherzavano l'uno con l'altro. Pensate un po'. What a brotherhood they enjoy. Che fratellanza riescono a gioire. Because they have become collectively conscious. Perché sono divenuti consapevoli collettivamente. All this is described in Patanjali. Tutto questo è descritto in Patanjali, nei libri di Patanjali. First he says, is thoughtless awareness, which he calls in Sanskrit language as Nirvichar Samadhi. Per prima cosa avviene questo stato di consapevolezza senza pensieri, che si chiama Nirvichar Samadhi in sanscrito. And then here he calls it as doubtless awareness, which we call as Nirvikalpa Samadhi. E a questo livello lui dice che avviene la consapevolezza senza dubbi, che si chiama Nirvikalpa Samadhi. And this all-pervading power he calls as Rutambhara Pragya. Rutambhara Pragya. E il potere onnipervadente, Patanjali lo chiama Ritambhara Pragna. See, that's Italian. Cioè lui è italiano. So, it's a force within you. It's a force already within you. It's your own. Vedete, è una forza che esiste dentro di voi, ed è qualcosa di vostro. And is your own individual mother, this Kundalini is. E questa Kundalini non è altro che la vostra madre individuale, interiore. And you can feel it with the stethoscope. E si può In some people when it moves slowly. E in alcune persone in cui questa Kundalini si muove lentamente, si può avvertire la sua presenza con uno stetoscopio, si può ascoltare. Till it reaches here on top of your head, you can feel the throbbing. Si può sentire finché raggiunge la sommità della testa, come una pulsazione. Till it breaks. Si sente finché non rompe, non apre questa zona. And then you feel the cool breeze from your own head coming out. E voi poi avvertite una brezza fresca venire fuori dalla vostra testa, da qui. You feel very relaxed and peaceful. E vi sentite rilassati e molto in pace. You feel the cool breeze all on your fingertips. E sentite anche questa brezza fresca sulla punta delle dita. Within a month's time you become a master. E in un mese potete diventare dei maestri. You can give realization to others. Potete dare la realizzazione ad altri anche, You can cure others. curare altri. And you become a very dynamic, peaceful personality. E divenite delle personalità estremamente dinamiche e pacifiche. Your face starts glowing. Your age drops 10 years at least. Il vostro viso comincia a essere radioso e dimostrate 10 anni di meno. There's a glint in your eye and you are a saint. E si vede una luce nei vostri occhi e voi diventate dei santi. You become a very sane, innocent person. Diventate delle persone estremamente sane e innocenti. And the whole life becomes a real fun. E la vita stessa per voi diventa un grande divertimento. You are so relaxed that every day it's a holiday.
Siete così rilassati che ogni giorno per voi diventa vacanza. With all the dynamism, you are extremely relaxed. Con tutto il dinamismo che sviluppate sarete sempre completamente rilassati. They told me that the whole of Italy is on holiday. Mi hanno detto che tutta l'Italia è in vacanza adesso. They have all gone to Spain and all the Spanish have come here. Sono tutti andati in Spagna e tutti gli spagnoli invece sono venuti in Italia. So I said, all right, I'll give realization to Spanish in Italy. E allora quando sono venuta qui ho detto bene, allora darò la realizzazione agli spagnoli invece che agli italiani. And then after the holiday, they are exhausted. So they need another holiday to get over the exhaustion. E quindi dopo delle vacanze di questo genere però la gente si stanca talmente che poi ha bisogno di un'altra vacanza. So you just start enjoying everything, every bit of your life, every moment. E così voi iniziate a gioire di ogni momento della vostra vita profondamente, Because your spirit is the source of joy. perché il vostro spirito è la sorgente della gioia, It is the source which gives you the truth. è quella sorgente che vi dà la verità. Ask any question, and if it is yes, you get cool breeze. If it is no, you get heat. Ponete qualsiasi tipo di domanda e voi vi accorgerete che se la risposta è positiva sentirete una brezza fresca, se è negativa sentirete del calore. And you get answer to everything. E riceverete le risposte per qualsiasi cosa. It's so remarkable, it's so great that I cannot tell you how many miracles take place in your life. È qualcosa di così particolare, così grande, che non vi posso neanche stare a dire quanti miracoli veri succedono nella vostra vita. It is for you to enter into the kingdom of God and see for yourself how beautiful it is to be there. E quindi dipende solo da voi entrare in questo regno di Dio e vedere che cosa ci si trova dentro. So now we'll have the realization process. There were some questions which I have answered. Now he says that once he felt on the right hand the heat, and on the left hand he felt the heat, and on the head he felt the cool. No, that's the other way around. What did you feel? Paying the right hand on the fontanel area, I feel some heat, and cool on the right what? Right hand. All right, right hand. Now, he says on the right hand he feels cool, and on the head he feels the hot. All right, what is the reason? That in the head there is still heat. Up to this point is cooled down, but head has to be cleared out. For that you have to just ask the Mother Kundalini, come in my head. That's all. E la domanda consisteva in questo, c'era la persona che l'ha posta, aveva sentito fresco sulle mani, specialmente sulla mano destra, e caldo sulla testa. Allora Sri Mataji ha detto, la risposta è la seguente, che in questa persona la Kundalini è arrivata fino a questo chakra qui, per cui le mani si sono rinfrescate, mentre il chakra qui sulla testa deve essere schiarito, deve essere pulito. E per fare questo, questa persona deve chiedere dentro di sé e rivolgersi alla Madre Kundalini e chiederle, Madre Kundalini, per favore, vieni nella mia testa. And another question is also very sweet, that I believe you are my mother, but do you believe I am your son? L'altra domanda è molto dolce, dice, io credo che voi siete mia madre, ma credete voi che io sia vostro figlio? And very lovingly says that when you go away to India, then what will I do here? È molto carinamente questa persona dice, ma quando voi andrete in India io che farò qui? Of course, you are my son and I'll be always with you, whether in India or here. Naturalmente voi siete i miei figli e io sarò sempre con voi, sia che sia in India o qui. Now let us have our
realization is the best way to do it. If you could, those people who are sitting down can sit down on the chair, some people have left. Adesso passeremo attraverso questo processo della realizzazione, che è il modo migliore di fare le cose. All the Indians have left because they have come here to make money, that's all. Thank God. Le persone che stanno sedute per terra si possono accomodare sulle sedie che sono rimaste vuote. Ask the Indians to sit at the back always. वो ऐसा है कि आम का पेड़ यहाँ के लगाइए तो ना उसमें आम आएगा ना उसमें एप्पल आएगा. ऐसे हिंदुस्तानी. That's what Indians are. So ask Indians to sit at the back always. Useless people. Those who are abroad. India में कोई जाएगा? कभी नहीं. In India there are thousands, 12,000 people coming to my program. Not one person moves. But the Indians here are, I don't know how they are here. Then should go back. किसी काम के नहीं, useless लोग. But what I think they disturb us, they sit on the first seat and they go away. गहराई नहीं है बिल्कुल भी इन लोग. Ci sono ancora posti liberi? There are some seats, if you want, you can come. Chi vuole può venire a sedersi qui anche. Come along here, if you want, there are some seats here also. Salite, venite a sedervi qui se volete. Those who want to sit can come. Quelli che vogliono venire a sedersi vengano pure. Yes, if you want to sit, please sit down. Be comfortable. Come. Now, it's a very simple method. Sahaja means simple, and we'll work it out in no time. È un metodo molto semplice. La parola sahaja significa anche semplice. E lo faremo molto brevemente, ci vorrà poco tempo. It will hardly take about 10 minutes. Just 10 minutes it will take. Al massimo ci vorrà 10 minuti. First I will show you how to nourish our centers, and then you will have to close your eyes. Per prima cosa vi mostrerò come daremo nutrimento ai nostri centri e poi faremo gli stessi movimenti ad occhi chiusi. So I have to request you to take out your shoes because this Mother Earth also helps us a lot. Quindi vi devo chiedere per prima cosa di togliervi le scarpe perché questa madre terra ci aiuta molto. There's a seat here. If you want, you can sit here. There's a seat for you. C'è un posto a sedere lì se volete. Here. There's a seat here. Sedete. And a seat there too, behind. Come along. All right, better sit. Good. Togliete le scarpe per favore. So, now both the feet are to be kept apart from each other because there are two energies, left and right. Adesso i piedi devono essere tenuti separati, paralleli ma separati l'uno dall'altro perché sono due tipi di energia, il lato destro e il lato sinistro. You have put the left hand like this.
mano sinistra in questa posizione, symbolizing your desire, because this is the power of desire to get self-realization. questa mano sinistra rappresenta il potere del desiderio, il nostro desiderio di ottenere la realizzazione del sé. Now, right hand is to be used on the left hand side of your body to nourish the centers, because it's the power of action. La mano destra va usata sulla parte sinistra del corpo per dare nutrimento ai centri, perché quella del lato destro è il potere dell'azione. As we had yesterday, I told you that there are two conditions. Ieri vi ho già detto che ci sono due condizioni da soddisfare. One condition is that you have to forgive yourself, forget the past. Prima condizione è che voi dovete perdonare voi stessi e dimenticare il passato. Just forget the past. Dimenticarlo. You have to be very pleasantly placed towards yourself. Dovete essere molto ben disposti verso voi stessi. Forgive yourself. Don't feel guilty. Perdonatevi, non sentitevi colpevoli. Not to feel guilty at all. Non sentitevi colpevoli proprio di niente. The second one is that you have to forgive everyone. La seconda condizione è che voi dovete perdonare tutti. If you do not forgive everyone, then there will be a problem on the center and the Kundalini won't rise. Se voi non perdonate tutti, ci sarà un problema su questo centro e la Kundalini non passerà. So please forgive everyone Quindi per favore perdonate tutti, from your heart. dal cuore. Because if you forgive or don't forgive, you don't do anything, it's a myth. Perché in effetti perdonare o non perdonare non fa differenza nei fatti. But if you don't forgive, then you are playing into wrong hands. Ma se voi non perdonate, allora fate il gioco della negatività. Now, please put your left hand towards me, like this. All of you have to do it. Those who don't want to do it should go away. They should not watch other people. It's not civil. Quindi per favore ponete la mano sinistra verso di me in questa maniera, tutti lo devono fare. Chi non lo vuole fare, per favore, dovrebbe lasciare questa sala. Non ci devono essere persone che stanno a guardare gli altri. All right. So now please put your left hand towards me and right hand on your heart. Allora ponete adesso la mano sinistra verso di me e la mano destra sul cuore. Here now resides, you should know, the spirit. Qui dovete sapere che risiede lo spirito. So if you are the spirit, you are your guide. E così se voi siete lo spirito, siete anche la vostra guida. So now you have to put your hand in the upper portion of your abdomen, on the left hand side. E poi porremo la mano sulla parte superiore dell'addome, sempre a sinistra. Here is the center of your mastery. Qui è il centro del principio del maestro. So if you are the spirit, you become the master. Così se voi siete lo spirito, divenite il maestro. Then take down your hand in the low portion of your abdomen. Poi porteremo la mano più giù sulla parte inferiore dell'addome, On the left hand side. sempre a sinistra. This is the center of pure knowledge. Questo è il centro della pura conoscenza. This pure knowledge manifests through your central nervous system. Questa pura conoscenza si manifesta attraverso il nostro sistema nervoso centrale. It is not a mental knowledge, but a divine knowledge. Non è una conoscenza mentale, ma è una conoscenza divina, By which you know what is the truth. ed attraverso di essa noi sappiamo cos'è la verità.
you also know the divine laws. E impariamo a conoscere anche le leggi divine. A new science, I would say, of divinity. Questa nuova scienza della divinità, la chiamerei così. Now you have to raise your hand, the upper portion of your abdomen again. Ora dovete di nuovo poi alzare di nuovo la mano, la parte superiore dell'addome. Then on your heart, Poi di nuovo sul cuore. and then in the corner of your neck. E poi all'angolo fra il collo And e la your spalla shoulder. sinistra. And turn your head to your right as E much as you can. dovrete voltare la testa verso destra mentre fate questo. This is the center which is blocked when you feel guilty, which is a Questo- very dangerous thing. Questo è il centro che si blocca quando voi vi sentite colpevoli, che è una cosa molto pericolosa. You get spondylitis, angina, many diseases because of this. A causa di questa abitudine a sentirsi colpevoli possono venire diverse malattie come l'artrosi cervicale o la angina. Now we put our hand on our forehead across and bend our head. Make it rest on your hand. Portiamo la mano trasversalmente sulla fronte, mandiamo in avanti la testa appoggiandola sulla mano e stringiamo la fronte nella And mano. press it hard on both the sides. Quindi premete dai due lati la fronte stringendola nella mano. This is the center where you forgive others. Questo è il centro in cui noi perdoniamo gli altri. Now you take back your hand on the back side of your head and push back your head on it. Poi portiamo la mano sulla nuca e recliniamo la testa all'indietro, As much as you can. più possibile. This is the center where you have to ask for forgiveness from the divine without feeling guilty, without counting your mistakes. Questo è il centro in cui noi dobbiamo chiedere perdono al divino, senza però sentirci colpevoli, senza contare i nostri errori. Now stretch your hand, Poi aprite la mano bene, stretch it nicely and put the center of your palm on top of the fontanelle bone area, which was the soft bone in your childhood. aprite bene la mano e ponete il centro del palmo sulla zona della fontanella, distendendo bene le dita. Lì Push dove- back your fingers. Ecco, distendete le dita all'infuori. Push back your fingers, put a nice pressure on the fontanelle bone E premete sulla fontanella and move your scalp 7 times clockwise. e muovete la cute in senso orario per 7 volte, Very slowly. molto lentamente. That's all you have to do. E questo è tutto quello che dovrete fare. All right. Take down your hands now. Bene, adesso portate giù le mani tutte e due. Now you have to close your eyes and Then- not to open them Adesso chiudete gli occhi e non riapriteli till I tell you. finché io ve lo dico. Please put the left hand towards me Ponete la mano sinistra verso di me and both feet apart from each other. e i piedi paralleli e distanziati l'uno dall'altro. Put the right hand on your heart and close your eyes. Mettete la mano destra sul cuore e quindi chiudete gli occhi, tenete gli occhi chiusi. Here you have to ask me a question 3 times, which is very important. You can call me Sri Mataji or Mother, whatever suits you. Mother, am I the spirit? Ask this 3 times. Qui dovete pormi una domanda per 3 volte, potete chiamarmi madre oppure Srimataji come preferite e mi chiederete per 3 volte, madre, sono io lo spirito?
Now, if you are the spirit, then you are your own master. Ora, se voi siete il vostro spirito, siete anche il maestro di voi stessi. So please take your right hand in the low part and the upper part of your abdomen and press it hard. Quindi adesso portiamo la mano destra sulla parte superiore dell'addome a sinistra e premiamo forte. Here you ask me a question again 3 times. Mother, am I my own master? Qui mi porrete un'altra domanda, sempre per 3 volte, e mi chiederete: Madre, sono io il maestro di me stesso? Three times. I have already told you that I respect your freedom. Io già vi ho detto che rispetto la vostra libertà And I cannot force pure knowledge on you. e non posso forzarvi a chiedere la pura conoscenza. You have to ask for it. Non posso forzarvi a riceverla soprattutto, quindi voi dovete chiederlo. So now you put your right hand in the low portion of your abdomen. Adesso quindi porteremo la mano destra sulla parte inferiore dell'addome a sinistra. Press it hard and 6 times please say, Mother, please give me pure knowledge, because this chakra, this center has got 6 petals. Premete forte e chiedetemi per 6 volte: Madre, per favore, mi dia la pura conoscenza. 6 volte, perché questo centro ha 6 petali, 6 aspetti. Now, as soon as you say you want pure knowledge, the Kundalini starts rising. Ora, non appena voi avete chiesto questa pura conoscenza, la vostra Kundalini inizia a salire. So we have to clear the upper centers by nourishing it with our self-confidence. E allora dobbiamo schiarire adesso i centri superiori, nutrendoli con la nostra autofiducia, la fiducia in noi stessi. So now raise your hand onto the upper portion of your abdomen on the left hand side and press it hard. Quindi portate la mano di nuovo sulla parte superiore dell'addome a sinistra e premete forte. This is the center of your mastery. Questo è il centro del principio del maestro in voi. So to open the center, you please say with full confidence 10 times, Mother, I am my own master. Quindi per aprire questo centro dite con piena fiducia in voi stessi, dite dentro di voi per 10 volte: Madre, io sono il maestro di me stesso. Now, we have to know that we are not this body, we are not this mind, we are not these emotions, and we are not this intellect. Ora noi dobbiamo sapere che noi non siamo questo corpo, non siamo la mente, non siamo le emozioni, non siamo l'intelletto. We are not our conditionings, we are not our ego, but we are pure spirit. Noi non siamo i nostri condizionamenti e non siamo l'ego, noi siamo il puro spirito. So raise your right hand on your heart Così portiamo la mano destra sul cuore and say with full confidence 12 times, Mother, I am the spirit, which is the greatest truth about yourself. e dite in piena fiducia in voi stessi per 12 volte: Madre, io sono lo spirito. Now, we have to know that
the all-pervading power of divine love is the ocean of compassion and love. Ora dobbiamo sapere che il potere onnipervadente, divino, è l'oceano di compassione e di amore. It is the ocean of bliss and joy. È l'oceano della beatitudine e della gioia. Above all, it is the ocean of forgiveness. Ma soprattutto è l'oceano del perdono. So, whatever mistakes you commit can be easily dissolved by this ocean. E così qualsiasi errore noi possiamo aver commesso potrà essere facilmente risolto, accomodato da questo oceano. So now, please be happy with yourself, forgive yourself. Così adesso, per favore, siate contenti di voi stessi, perdonate voi stessi. And put your right hand in your corner of shoulder and your head, quite at the back, pushing it on the back side, and turn your head to your right. Quindi ponete adesso la mano destra all'angolo fra il collo e la spalla sinistra, piuttosto verso il dietro, verso la schiena, e voltate la testa verso destra. Here you have to say, with full confidence in yourself, 16 times, Mother, I am not guilty at all. E qui con piena fiducia in voi stessi dovete dire per 16 volte, Madre, io non sono colpevole di nulla. I have already told you that to forgive or not to forgive, you don't do anything. Io già vi ho detto che perdonare o non perdonare è lo stesso in realtà. It is a myth. È come un'illusione, un But mito. if you don't forgive, then you play into wrong hands. Ma se poi voi non perdonate, allora farete il gioco della negatività. So now you raise your right hand on your forehead and put your head down on it as far as you can and press it on both the sides. And Sì. here you have to say, Mother, I forgive everyone. Say it from your heart. Così adesso portate la mano sulla fronte e appoggiate la testa sulla fronte muovendola in avanti. E qui dovete dire dal cuore, Madre, io perdono tutti. Non è importante quante volte si dice, ma è importante dirlo col cuore. Now take back your hand and push it onto the back side of your head and put back your head slowly. Adesso portate la mano sulla nuca e reclinate la testa all'indietro lentamente. Here now, without counting your mistakes, without feeling guilty, for your own satisfaction, you have to say, O Divine, if I have done any mistakes, please forgive me. E qui adesso, senza sentirsi colpevoli, senza contare i propri errori uno alla volta, dobbiamo dire però dentro di noi, rivolgendoci al Divino, e dobbiamo chiedere perdono per i nostri errori. Now, stretch your hand fully and put your center of your palm on top of your head on the fontanelle bone area, which is a soft bone, and put down your head. Adesso aprite bene la mano e ponete il centro del palmo sulla zona della fontanella dove era morbido quando eravamo piccoli. Premete bene. And now you have to move
your scalp 7 times, very slowly, clockwise. E adesso dovete muovere la vostra cute spingendo bene col palmo per 7 volte in senso orario. Put Dovete down your ruotare. head. E abbassate la testa in avanti. But here again, I cannot force on you self-realization. You have to ask. So Qui- you have to say, while moving your hand, Shri Mataji, please give me my self-realization 7 times. Qui di nuovo io non posso forzarvi a ricevere la realizzazione del sé, quindi siete voi che dovete chiederlo, dovete chiedermi, Shri Mataji, per favore mi dia la realizzazione del sé, per 7 volte, mentre ruotate la mano. Take down your hands, please, Portate giù la mano, per and favore, open your hands. e aprite bene le mani. Please put your hands like this. Watch me without thinking. Lentamente aprite gli occhi e guardate Shri Mataji senza pensare. Now bend your head and put your left hand on top of your head, on the top fontanelle bone area, and see for yourself if there's a cool breeze coming out of your head, or maybe some heat, doesn't matter. Piegate la testa in avanti e con la mano sinistra verificate se avvertite una brezza fresca oppure calda per qualcuno, non fa niente, venir fuori dalla testa. Now, put the left hand towards me and put the head down and see for yourself if there's a cool breeze coming out of your fontanelle bone area, maybe further on, could be nearer, depends on. Adesso facciamo il contrario, con la mano destra sentiremo se c'è una brezza fresca venire fuori dalla testa, piegate la testa un po' in avanti, alcuni lo possono sentire più lontano, altri più vicino. Now, put your right hand towards me and bend your head again properly and see for yourself if there's a cool breeze coming out of your fontanelle bone area. Adesso di nuovo la mano destra verso Shri Mataji e con la sinistra verifichiamo se sentiamo questa brezza fresca sulla testa. Now, push back your hands on top of your head like this and ask a question. Any one of these 3 questions. Mother, is this the cool breeze of the Holy Ghost? Mother, is this the all-pervading power of God's love? Mother, is it Parama Chaitanya? Ask this question, any one of these 3 times. E adesso ponete dentro di voi una di queste 3 domande per 3 volte, una a vostra scelta. Chiedete, Madre, è questa la brezza fresca dello Spirito Santo? È questa il Parama Chaitanya? È questo il potere dell'amore divino? Now take down your hands, please. Adesso portate giù le mani. All those who have felt cool breeze in their hands or out of their heads, please raise both your hands. Adesso coloro che hanno percepito questa brezza fresca sulle mani oppure sulla testa, per favore alzate entrambi le mani. Oh my God. May God bless you.
Che Dio vi benedica. Now know that you have touched this all-pervading power. Adesso sappiate che voi avete toccato questo potere onnipervadente. Some have not. Qualcuno non l'ha sentito. Maybe they were doubting themselves. Forse dubitavano di se stessi. Maybe they were not physically all right or mentally all right. Forse non erano completamente a posto fisicamente oppure mentalmente. Maybe just because they have come only today. Forse soltanto perché sono venuti solamente oggi e non ieri. But all of you can get realization. Ma tutti voi potete ricevere la realizzazione. It is your right to get it. È il vostro diritto riceverla. It is the breakthrough of evolutionary process. È la breccia, il passaggio più importante del processo evolutivo To reach this absolute stage. che ci porta a questo stadio assoluto. So now I would request you, all of you, to come to the follow-on program and to the courses where you get the knowledge and the love both to understand yourself. E quindi adesso vi richiedo di venire ai nostri programmi, ai nostri corsi, dove potrete acquisire sia la conoscenza che l'amore stesso per comprendere voi stessi. In any case, I would like to meet people who have got their realization today. E comunque sia, vorrei incontrare adesso le persone che hanno ricevuto la realizzazione. And those who haven't got can come here and it can be worked out. E quelli che non l'hanno ricevuta possono venire qui ugualmente per essere lavorati.